पेंटिकॉस्ट संडे जो है पेंटिकॉस्ट जो है एक्चुअली आज 50 दिन का दिन 50 दिन का 50th डे यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण मतलब उसका कब्र से में से जी उठना और स्वर्गारोहण कब्र में से जी उठना का 50 दिन और स्वर्गारोहण का 10 दिन का बाद आज का दिन में पवित्र आत्मा प्रॉमिस्ड स्पिरिट जिसको प्रतिज्ञा किया गया था उस पवित्र आत्मा धरती पे आया मनुष्य का ऊपर आया और हे कारणे आमी আজি এই जी दिनटु आमी पालन करूँ 50 दिनिया पर्व बा पेंटिकॉस्ट डे हिसाबे प्रभु যীশু খ্ৰীষ্টই পৃথিৱীত থাকোতে प्रतिज्ञा কৰিছিলে He promised us that I will send the comforter to you. If we read the Bible that from John chapter 14 and verses 16 and 17 अगर हम लोग यूहन्ना उसका 14 जो 14 चैप्टर का 16 और 17 को पढ़े जोहन 14 अध्याय 16-17 पद मैं NIV बाइबल পৰা পাঠ কৰিছো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ বাইবেলত চাই ল'ব and I will ask the Father and he will give you another counselor to be with you forever 17 the spirit of truth the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him but you know him for he lives with you and will be in you Remember, we have to remember one thing that without Holy Spirit, we cannot say Jesus as Lord. पवित्र आत्मार द्वारा নহলে কোনেও যিশুক প্ৰভু বুলি ক'ব নোৱাৰে প্ৰথম কৰিন্থিয়া 12 অধ্যায় 3 পদত লিখা আছে আৰু প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই আমাক কৈছিলে যে মই তোমালোকৰ কাৰণে হেই সহায়কৰ্তা পঠাই দিম তোমালোকৰ কাৰণে হেই সহায়কৰ্তা পঠাই দিম জগতে তেওঁক চিনি নাপায় সত্যৰ আত্মা জগত এই দুনিয়া বা এই জগতে তেওঁক চিনি নাপায় কিন্তু তোমালোকে তাক চিনি পোৱা কিয়নো তেওঁ আহি তোমালোকৰ লগত থাকিব প্ৰেজ দ্য লৰ্ড এই পবিত্ৰ আত্মা আহি আমাৰ লগত থাকিব এই পবিত্ৰ আত্মা আমাৰ লগত আহি বাস কৰিব হালেলুয়া প্ৰেজ দ্য লৰ্ড সো ৰিজয়েস দ্যাট উই উইল ৰিসিভ দ্য হোলি স্পিৰিট এজ উই হ্যাভ বিলিভড in the Christ Jesus as when we believe Christ Jesus he says that he will send his Holy Spirit to be with us pavitra atma amar logot thakibo karone pavitra atma amar logot baas koribo karone hey teo pothai dibo boli koise gotike ami etiao jiokol bat baki asu bat pori asu pavitra atma grohon korat pavitra atmar bordan homohot tene hole aji din tu ishore amak dise pavitra atma শক্তি ব্যৱহাৰ নকৰা ব্যক্তিসকলক এটা উদাহৰণ দি মই বুজাবৰ কাৰণে বিচাৰিছো এক सिंपल एग्जांपल के साथ आपने एक नया गाड़ी खरीदा आपने पैसा सेविंग्स किया और आप एक अच्छा गाड़ी को खरीदा बहुत सुंदर और आप घर लेके आया अभी आप गाड़ी को हमेशा सफा करते हो सुंदर से चमका के रखते हो और उसमें पॉलिश करते हो आप फ्रेंड्स को बुला के दिखाते हो और कभी-कभी इवनिंग शाम का समय आप गाड़ी का जो पीछे का शीट है उसमें बैठ के आप बहुत देर इसमें बिताते हो लेकिन आप स्टार्ट करके गाड़ी को चलाते नहीं हो क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि गाड़ी को कैसे स्टार्ट करना है আপুনি নাজানে গাড়ীখন কেনেকৈ স্টার্ট কৰিব লাগে গাড়ীখনৰ সকলো আনন্দ আপুনি লৈ আছে কিন্তু চলাই লৈ যাব পাৰা বা গাড়ীখন ড্ৰাইভ কৰিব পাৰা আনন্দটো আপুনি লোৱা নাই যদি আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ আছে আৰু তাৰ বৰদানসমূহ আপোনাৰ জীৱনত কাম কৰা নাই তেতিয়া হলে আপুনি এখন নতুন গাড়ী কিনিছে কিন্তু তাক আপুনি স্টার্ট কৰিব নজনাৰ দৰে চলাব নজনাৰ দৰে হৈ আছে বা যদি আপুনি পবিত্ৰ আত্মা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আপুনি অনুভৱ কৰা নাই তেনে হলে আপুনি এতিয়ালৈকে ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে পবিত্ৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই 50 দিনীয়া পৰ্বৰ যেতিয়া সময় আগতে তেওঁ যেতিয়া স্বৰ্গাৰোহণ হৈছিল তেতিয়া আমি পাচনি কৰ্ম 1 অধ্যায় 8 পদত পঢ়িবলৈ পাওঁ যে but ye shall receive power after that the holy ghost is come upon you King James versionত holy ghost বুলি লিখা আছে ghost মানে আত্মা এটা শয়তানৰ আত্মা আছে এটা ঈশ্বৰৰ আত্মা আছে গতিকে
কিং জেমছ ভাৰ্চনত হলি ঘোষ্ট লিখা আছে, বাকি বেলেগ বেলেগ ভাৰ্চন বিলাকত আছে হলি স্পিৰিট, পবিত্ৰ আত্মা। You shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. পবিত্ৰ আত্মা তোমালোকৰ ওপৰত আহিলে তোমালোকে কি পাবা? শক্তি পাবা। এই পবিত্ৰ আত্মা তোমালোকৰ ওপৰত আহিলে শক্তি পাবা। আজি আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তিৰ বিষয়ে চাবৰ কাৰণে গৈ আছো। আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ বিষয়ে জানো, কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাই কি আমাৰ শৰীৰত কাম কৰে, কেনেকৈ আমাক ব্যৱহাৰ কৰে, পবিত্ৰ আত্মা কিদৰে আমাক চলাব বিচাৰে তাক আমি নাজানো। আপোনালোকে যদি জুড আপুনি জিহুদা চেপ্টাৰটো যদি চাই 17 to 25 যদি আপোনালোকে চাই, তাত স্পেচিয়েলি ভাৰ্চ 20 লিখা আছে, but ye beloved building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. বিশ্বাসী ভাই ভনীসকল, তোমালোকে আত্মা যিটো আপোনালোকে পবিত্ৰ বিশ্বাসত থাকি আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰা। এইটো আমাক পবিত্ৰ আত্মাৰে হৈ পৰিপূৰ্ণ হৈ আমাক প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে বাইবেলে জনাই আছে, প্ৰে ইন দ্য স্পিৰিট। আমি আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কাৰণে লেখা আছে। যদি আপোনালোকে চাই আমি বাইবেলত দেখিবলৈ পাওঁ যে যিটো জন চেপ্টাৰ 4:24 লিখা আছে, গড ইজ স্পিৰিট, ঈশ্বৰে আত্মা হয়, আৰু তেওঁ যিসকলে আজি তেওঁক ভজনা কৰে, ৱৰ্শ্বিপ কৰে, তেওঁলোকে আত্মাৰে আৰু সত্যৰে ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰিব লাগে, ভজনা কৰিব লাগে, ধন্যবাদ দিব লাগে। গড ইজ স্পিৰিট, ঈশ্বৰ আত্মা হয়। ঈশ্বৰ আত্মা হোৱাৰ কাৰণে আমি যিসকলে আত্মাত আছো, আমি সত্যৰে আৰু আত্মাৰে ভজনা কৰিব লাগে। গতিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰত নিবেদন কৰিছোঁ যে আমি আজি পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ ঈশ্বৰৰ মহিমা প্ৰশংসা স্তুতি কৰিব লাগে। আমি পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰিব লাগে, কিন্তু ঈশ্বৰৰ আত্মাই আমাক কি কৰিছে? ঈশ্বৰৰ আত্মাই আমাক চলাবৰ কাৰণে বিচাৰিছে। Holy Spirit wants to lead us. Holy Spirit wants to guide us. Holy Spirit wants to take us to the next level of our life. If we allow the Holy Spirit to come into our hearts, because Jesus said, I will send the Holy Spirit to you, I will send the Comforter to you, He will come and dwell with you. He আহিব পবিত্ৰ আত্মা আৰু তোমাৰ লগত বাস কৰিব, তোমাৰ লগত থাকিব। যদি পবিত্ৰ আত্মা আমাৰ লগত থাকে, যদি পবিত্ৰ আত্মা আমাৰ লগত বাস কৰে, তেতিয়া আমি অনুমতি দিব লাগিব, কাম হলি স্পিৰিট, কাম হলি স্পিৰিট। পবিত্ৰ আত্মা আহা, পবিত্ৰ আত্মা আমাৰ জীৱনলৈ আহা। আমি পবিত্ৰ আত্মাক ৱেলকাম কৰিব লাগিব, পবিত্ৰ আত্মাক আমি মাতিব লাগিব। আমি আৰু এটা আমি বাইবেলৰ বাক্য আমি চাবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ, য'তে এফিচিয়ানত লিখা আছে, এফিচিয়ানত লিখা আছে, আপোনালোকে চাওক, এফিচিয়ান চেপ্টাৰ 5 and verse 18, এফিচিয়া 5:18 Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. পবিত্ৰ আত্মাৰে দ্ৰাক্ষাৰসেৰে মতলীয়া নহবা, কিন্তু তাৰ সলনি পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা। Be filled with Holy Spirit. পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা। There is a difference. এটা ডিফাৰেন্স আছে, পাৰ্থক্য আছে, indwelling of the Holy Spirit and the filling of the Holy Spirit. পবিত্ৰ আত্মাৰ নিবাস কৰা আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱাৰ মাজত কি আছে? পাৰ্থক্য আছে। আজি আপুনি আৰু আমি পবিত্ৰ আত্মা আমাৰ লগত বাস কৰা আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা, এই দুটাৰ পাৰ্থক্যটো নাজানিলে আমি পবিত্ৰ আত্মা আমাৰ জীৱনত থকাটো বা পবিত্ৰ আত্মাক আমি ব্যৱহাৰ কৰাটো, আমি পবিত্ৰ আত্মাই আমাক ব্যৱহাৰ কৰাটো আজি অসুবিধা হয়, বাধা আহে। ইয়াতে আমি প্ৰথম বাক্যটো মানো যে ইয়াতে কৈছে do not get drunk on wine, দ্ৰাক্ষাৰসেৰে মতলীয়া নহবা। সেইকাৰণে আমি বিশ্বাসী মানুহবিলাকে, ভাই ভনীসকলে দ্ৰাক্ষাৰস আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ, নাখাওঁ, মতলীয়া হ'বৰ কাৰণে বা নষ্ট হ'বৰ কাৰণে আমি নাখাওঁ। There are do's in the Bible and there are don'ts in the Bible. You will find many do's, কৰিব লাগে, আৰু বাইবেলত এখন আছে কৰিব নালাগে। গতিকে do's and don'ts এইকেইটাৰ মাজৰ আমি ভালকে আমি ড'ন্টটোত বেছি আমি গুৰুত্ব দিওঁ। ড'ন্ট বাইবেলে কৈছে নকৰিবা, আমি নকৰাটোত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ। কিন্তু বাইবেলে আমাক কৈছে কৰিবা, ডু, আমি ডুটোত বেছি গুৰুত্ব নিদিওঁ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मत करो, ये से मत करो, उसमें हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ ठीक है, बाइबल ने मना किया है,
लेकिन बाइबल हमें यह भी कहती है कि तुम करो, बी फिल्ड विद हॉली स्पिरिट। अब देखिए इसमें लिखा है इंस्टेड बी फिल्ड विद द स्पिरिट, इसका बाद लिखा है तुम आत्मा में परिपूर्ण हो, आत्मा से परिपूर्ण हो, आत्मा में परिपूर्ण हो। हम लोग इस वचन को ध्यान नहीं देते हैं, यह भी बाइबल का हिस्सा है, यह भी हमको करने के लिए कहा है। ये कोई आपका रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये जो एफिशिएंस लोगों को पॉल ने लेटर के द्वारा लिखा था कि बी फिल्ड विद हॉली स्पिरिट, इट्स ए कमांड, ये आज्ञा दिया था। पवित्र आत्मारे परिपूर्ण हुआ, द्राक्षारस नष्ट নহবা কিন্তু পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ हुआ। If we go through the whole passage, then you will come to know about that there are many impacts of the Holy Spirit in our lives. When we receive the Holy Spirit, people their lives changes, हम लोग का लाइफ चेंज होता है। इसका पूरा आप देख आइएगा, क्योंकि अभी उसमें उसका बाद देखेगा वाइफ लोगों को कहा है, हस्बैंड लोगों को कहा है, बच्चों लोगों को कहा है, इवन हमें उसका बाद पवित्र आत्मा का जो शील्ड, पवित्र आत्मा का जो बेल्ट, पवित्र आत्मा का ब्रेस्ट प्लेट, उसमें हमें लेने के लिए जो हमें स्पिरिचुअल जो वारफेयर के लिए आर्मर लोग को लेने के लिए उसका बात बोला गया है। लेकिन उसका पहला हिस्सा है बी फिल्ड विद द हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मारे परिपूर्ण हुआ। আমি পবিত্র আত্মারে পরিপূর্ণ হওয়াটো আমার দরকার আছে। পবিত্র আত্মা, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, लॉर्ड हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका पास आएंगे या आ रहा है या आपको फिल करने के लिए जा रहा है। अभी आप तैयार होना है कि पवित्र आत्मा आपका जीवन में आए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका साथ रहना चाहता है। इनड्वेलिंग ऑफ द होली स्पिरिट एंड फीलिंग विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ही बास কৰা মোৰ লগত পবিত্ৰ আত্মা আছে, কিন্তু মই পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছো। আই এম ফিল্ড উইথ দ হলি স্পিৰিট, पवित्र आत्मा मोर लोगत आसे। यस इट कैन बी विथ यू, वो आपका साथ रह सकता है, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा से मैं मैं पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण হৈ আছো, এটো বেলেগ কথা। গতিকে আপুনি খালি পবিত্ৰ আত্মা গ্ৰহণ কৰা নহয়, আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰে আপুনি উপচি পৰিব লাগে। কিয়নো যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাৰে আপুনি উপচি পৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ জীৱনৰ যিবিলাক বৰদানবিলাক ঈশ্বৰে দান কৰিব, সেই বৰদানবিলাক আনৰ জীৱনত কাম কৰিব। আপুনি খালি কেৱল পবিত্ৰ আত্মা থাকিলে নহয়, আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ পবিত্ৰ আত্মাৰে উপচি পৰিব, তেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাৰে উপচি পৰিলে আপোনাৰ জীৱনত থকা বৰদানসমূহ আনে তাক পাব। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। আমি আজি চাম যে ইয়াতে আমি অলপ আগতে পাই আহিলো এক্স চেপ্টাৰ 1 ভাৰ্স 8 লিখা আছে যে যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আহিব, সেই পবিত্ৰ আত্মাই তোমালোকক শক্তি দিব। পবিত্ৰ আত্মাই তোমালোকক শক্তি দিব। কি কেনে ধৰণৰ শক্তি আমি পাম? জন চেপ্টাৰ 3 এণ্ড ভাৰ্সেছ 3 to 5 যদি আমি চাওঁ, তাত আপোনালোকে ভাৰ্স 5ত চাব, তাত লিখা আছে জিজাছ এনচাৰ্ড, যীশু খ্ৰীষ্টই উত্তৰ দিলে, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. জল আৰু আত্মাৰে জন্ম নাপালে কোনো মানুহে স্বৰ্গ ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে।
So Holy Spirit has the power to make you fit to enter in the kingdom of God. पवित्र आत्मा का पास वो ताकत है, वो शक्ति आपको देगा कि आपको फिट करेगा, आपको फिट बनाएगा कि आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगे। স্বৰ্গত সোমাবৰ কাৰণে পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক কি কৰিব? ফিট কৰিব, তৈয়াৰ কৰিব, আপোনাক ৰেডি কৰিব। যিদৰে আৰ্মিত ভৰ্তি হোৱাৰ আগতে ল'ৰাবিলাকে কি কৰে? দৌৰে, জাপ মাৰে বা তেওঁলোকে এক্সাৰচাইজ কৰে, তেওঁলোকৰ হেল্থটো চাই, তেওঁলোকৰ ৱেইটটো চাই, কিয়নো এইজনে আৰ্মিত ভৰ্তি হ'ব, এওঁলোকে দেশৰ সেৱা কৰিব, তেওঁৰ বাকী জীৱনৰ 20 বছৰ 25 বছৰ কাল আৰ্মিত তেওঁ দিব। গতিকে আৰ্মিত সোমোৱাৰ আগতে, ফৌজত যোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰে, আৰু যেতিয়া প্ৰেক্টিচ তেওঁলোকৰ হয়, তেতিয়া আৰ্মিত যেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে পৰীক্ষা লোৱা হয়, টেষ্ট লোৱা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই পৰীক্ষাত পাছ হৈ আৰ্মিত জইন কৰিব পাৰে। আমাক আৰু আপোনাক পবিত্ৰ আত্মাই এইটো শক্তি দিব যাতে আমি স্বৰ্গত গৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰো। Praise the Lord. Today Holy Spirit is going to empower you, give you the power so that it make you fit to enter in the kingdom of God. ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত আপুনি প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে টাইটাছ চেপ্টাৰ 3 and verse 5 টো যদি পঢ়ে, তাতো লিখা আছে, not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. পবিত্ৰ আত্মাক নবীন কৰাৰ দ্বাৰা, নতুন কৰাৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰে আমাৰ ধাৰ্মিকতাৰ গুণেদি নহয়, আমি ধাৰ্মিক হোৱাৰ কাৰণে নহয়, কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাৰে নবীকৰণ কৰাৰ যোগেদি, আমাক সফা কৰাৰ যোগেদি আমাক যোগ্য কৰিলে। ভাই ভনীসকল, আজি আপুনি তৈয়াৰ হৈ যাওক। আপোনাক সকলো ফালৰ পৰা আপুনি 99% আপুনি হয়তো ঠিক আছে। আজি ঈশ্বৰে আপোনাক সেই 1% পবিত্ৰ আত্মাৰ বৰদানৰ যোগেদি দি আপোনাক যুগুত কৰিব। Praise the Lord. The Holy Spirit, he has the power that he will live with you. পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক যিটো শক্তি দিব, বা শক্তি তেওঁ এটা শক্তি দিব যে তেওঁ আহি আপোনাৰ লগত বাস কৰিব, থাকিব। पवित्र आत्मा आपका साथ निवास करेगा, यह बहुत अच्छा बात है। होली स्पिरिट आपका साथ रहेगा। अब देखिएगा 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 18-19 को जब पढ़ेंगे, आप 19 को ध्यान दीजिएगा। What you not that you have your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and you are not your own. किंग जेम्स वर्जन এনেকে लिखा है, क्या तुम्हें नहीं पता है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? पवित्र आत्मा का मंदिर हो, होली घोस्ट का टेम्पल हो, जो तुम्हारा अंदर में निवास करता है। होली घोस्ट व्हिच इज इन यू। तो আপোনাক এটা পবিত্ৰ আত্মাৰ মন্দিৰ হিচাপে তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এইটো পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক শক্তি দিব। পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক শক্তি দিব যাতে আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰ মন্দিৰ বনিব পাৰে। टुडे आज पवित्र आत्मा आपको वो ताकत देगा, वो पावर देगा। कहाँ लिखा है, जो हम लोग एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 में पढ़ के आया है कि पवित्र आत्मा आने से तुम्हें ताकत मिलेगा। कौन सा ताकत? आपको एक होली टेम्पल बना के रखने के लिए, एक पवित्र मंदिर बना के रखने के लिए पवित्र आत्मा आपको खुद ताकत देगा, क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर हो। पवित्र आत्मा आपको आप में निवास करता है। সেইকাৰণে আজি আপুনি ঈশ্বৰে আপোনাক এটো শক্তি দিবৰ কাৰণে গৈ আছে যে আপুনি পবিত্ৰ আত্মা বা ঈশ্বৰৰ এটা মন্দিৰ হ'ব পাৰে। গতিকে সেই শক্তিটো ঈশ্বৰে আপোনাক ইম্পাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে, দিবৰ কাৰণে গৈ আছে। আজি পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক শক্তি দিব কেনেকে? মোহৰ মাৰি দিব। মোহৰ মাৰা, সিল কৰা, এইটো এটা আপোনালোকে জানে, সিল কৰা, মোহৰ মাৰি দিয়া। এইটো মোৰ সন্তান হয়, এয়া মোৰ ল'ৰা হয়, এয়া মোৰ ছোৱালী হয়, ইয়াক মই মোহৰ মাৰিলো। এফিচিয়ান্স চেপ্টাৰ 1 ভাৰ্চেছ 13 and 14 যদি আপোনালোকে চাই, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise.
पवित्र आत्मा जिसको प्रॉमिस किया गया था, उस पवित्र आत्मा से तुम्हें सील किया गया है, तुम्हें मुहर मतलब तुम्हें सील करके रखा गया है. You are sealed that we are belongs to the Lord. আমি ঈশ্বৰৰ হয় এটো পবিত্ৰ আত্মাই আমাক সিল মাৰি পিনে জনালে. ঈশ্বৰে যেতিয়া সৃষ্টিতে আৰম্ভণিতে ঈশ্বৰে নিজে মানুহৰ লগত ডিলিং কৰিলে. সৃষ্টিতে ঈশ্বৰে নিজে মানুহৰ লগত ডিল কৰিলে. প্ৰভু যীশু অহাৰ সময়ত প্ৰভু যীশু স্বয়ং মানুহৰ মাজত আহি মানুহৰ লগত আলোচনা কৰিলে, ডিল কৰিলে. আৰু প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্ট পৃথিৱীত পৰা যেতিয়া গুচি গ'ল, তেওঁ ক'লে যে মই তোমালোকক অনাথকে এৰি নাযাওঁ. অনাথ, তোমালোকে অনাথ নোহোৱা, কিন্তু তোমালোকৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে মই সেই সহায়কৰ্তা পঠাই দিম. গতিকে আজি এই সময়ত পবিত্ৰ আত্মা আমাৰ লগত আছে. আপুনি কেনেকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ ওপৰত ঈশ্বৰে অনুগ্ৰহ কৰিছে, আপোনাৰ ওপৰত আপুনি যে ঈশ্বৰক সেৱা কৰি আছে, আপুনি যে ঈশ্বৰক সাৰ্ভিস দি আছে, আপুনি যে ঈশ্বৰৰ কাম কৰি আছে, আপোনাৰ এই কামবিলাকত ঈশ্বৰৰ অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ আছে, আপুনি অনুভৱ কৰিব কাৰণে পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ লগত আহিব. আপোনাক সিল মাৰি থোৱা থকা কাৰণে পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ লগত থাকিব. ইউ আৰ সিলড. সেইকাৰণে আপুনি যেতিয়া এটো এফিচিয়েন্স চ্যাপ্টাৰ 1 ভাৰ্স 13 টু চাই, ye are sealed with that holy spirit of promise. প্ৰতিজ্ঞাৰ দিয়ে পৰা যেটো পবিত্ৰ আত্মা যেটো প্ৰতিজ্ঞা কৰা গৈছিল, তাৰ যোগেদি তোমালোকক সিল মৰা হ'ল, তোমালোকক মোহৰ মৰা গ'ল. আজি আমি পবিত্ৰ আত্মাৰে মোহৰ মৰা হ'ল. কিন্তু পবিত্ৰ আত্মাৰে মোহৰ মৰা হ'ল বুলি কিতাপত লিখা আছে. এটো প্ৰেক্টিক্যাল লাইফত, ये आपका जीवन में आपको एहसास होना है. आपका काम में, आपका हर एक बात में, आपका जो भी एक्शन में, आपका जो भी वर्ड जो आप काम करते हो उसमें इसको रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा. आपको दिखावा आना पड़ेगा कि आदमी लोग दिखाई देना पड़ेगा कि ये पवित्र आत्मा का भरा हुआ व्यक्ति है. जैसे हम लोग उसमें देख के आया, जितना भी विश्वासी लोग था, जो भी पीटर, पॉल, जितना भी लोग था, वो लोग क्या करने के लिए नहीं डरा था? वो लोग कभी भी गवाही देने के लिए नहीं डरता था, किसी को भी. आफ्टर रिसीविंग ऑफ द होली स्पिरिट, the Peter, one who rejected Jesus Christ 3 times, he were so bold that he preached the word of God and 3,000 people converted. They were baptized. He never afraid to share the gospel. He never afraid to witness for Christ. So when the Holy Spirit will be with you, then you will never afraid to testify about Christ. जब पवित्र आत्मा आपका पास रहेंगे, आप कभी भी कहीं भी आप यीशु का बारे में बोलने के लिए आप कभी भी शर्माएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा क्या करता है? ये गवाही देता है, विटनेस देता है, और टेस्टिमनी देता है, भविष्यवाणी बोलता है पवित्र आत्मा. इसलिए आपको चुपचाप होने नहीं देगा. जहां भी हो आप गवाही देंगे. आप प्रार्थना करने के लिए नहीं शर्माएंगे. आपका प्रार्थना जो होगा आप शर्माएंगे नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका अंदर में है और होली स्पिरिट आपके द्वारा प्रार्थना करेंगे. चाहे जो भी सिचुएशन होगा, आप कभी भी उस परिस्थिति को देखते हुए आप प्रार्थना को बंद नहीं करेंगे. आप प्रार्थना आपको शुरू करते रहेगा, आपको कराते रहेगा पवित्र आत्मा. इसीलिए when you are sealed with the Holy Spirit, then Holy Spirit will use you for the glory of God. परमेश्वर का महिमा होने के लिए पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा. अब जहां भी हो पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करते जाएगा. Then the Holy Spirit will give you the power to fill. মই অলপ আগতে কৈ আহিলো যে আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰ লগত বাস কৰা আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা. এটা সেই পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক শক্তি দিব যাতে আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব পাৰে. খালি ৰিসিভ কৰা নহয়, খালি গ্ৰহণ কৰা নহয়, আপুনি যেন পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব পাৰে. Acts chapter 2 verse 4 যদি আপোনালোকে পঢ়ে, তাত লিখা আছে, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. যিমানবিলাক বিশ্বাসী আছিলে, যি 50 দিনীয়া পৰ্বৰ সময়ত যিসকলে ওপৰ কোঠালি প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে, তেওঁলোকৰ ওপৰত যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আহিলে, তেওঁলোকে পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ল. Not receive, but they filled with the Holy Spirit and they started speaking another tongue.
তেওঁলোকে পৰভাষাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে ধৰিলে বেলেগ বেলেগ ভাষাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ধৰিলে মই এটো কোৱা নাই যে পবিত্ৰ আত্মা পালে আপুনি পৰভাষা ক'ব লাগিব কিন্তু যেতিয়া আপুনি গছ ৰুইছে যেতিয়া আপুনি গছ ৰুইছে ভাল গছ তেতিয়ালে তাত গুটি ধৰিবলে when you will receive the holy spirit the fruits of the holy spirit and the gifts of the holy spirit will impart it will come into your life वो आएगा आपका जीवन में आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हां परभाषा नहीं बोलने से आपको पवित्र आत्मा मिला नहीं है मैं ये नहीं कर रहा हूं आपको बहुत से आदमी जबरदस्ती बाय फोर्सफुली परभाषा बोलने के लिए बोलता है कि परभाषा बोलो परभाषा नहीं बोलने से तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं आएगा ये मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि पवित्र आत्मा हर एक को हर एक गिफ्ट काम करने नहीं देता है अलग अलग होता है लेकिन आप आत्मा का वरदान के लिए बाइबल कहता है अपनी हबियाह करो आशा कीजिए तो रिसीव मोर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मोर स्पिरिचुअल फ्रूट्स मोर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स इन योर लाइफ Do not limit the gift of the Holy Spirit. পবিত্ৰ আত্মাৰ বৰদানটোক লিমিট কৰি নিদিব পবিত্ৰ আত্মা খালি হিলিং কৰা প্ৰিচিং কৰা বা এনয়েন্টিং কৰা পৰভাষা কোৱা বেমাৰী ভাল কৰা নহয় আমি লিমিট কৰি দিছো আনলিমিটেড হেকানে আপোনাক পবিত্ৰ আত্মাই কি কৰিব ফিল কৰিব কাৰণে আপুনি গহীন হ'ব আপুনি ভৰ্তি হ'ব আৰু আপুনি এজন গম্ভীৰ ভাল আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ ব্যক্তি হ'ব হেকানে এফিচিয়ান চ্যাপ্টাৰ 5 ভাৰ্স 8 ত অলপ আগতে আমি পঢ়ি আহিলো and be not drunk with wine where is excess but be filled with the Holy Spirit হেকানে এফিসিয়া মণ্ডলীক পৌলে কৈছে যে দ্ৰাক্ষাৰস নাখাবা মতলিয়া নহবা নষ্টামি আছে তাতে কিন্তু তাতকৈ পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হোৱা আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে হাবিয়াহ কৰিব লাগে more power more spirit more of God আপুনি যেতিয়া প্ৰাৰ্থনা কৰিব অলপ আগতে মই আপোনালোকক এটো পবিত্ৰ আত্মা ইনডুৱেলিং এণ্ড ইনফিলিং আপোনালোকক বনাই বুজাই আহিছো পবিত্ৰ আত্মা আজি আপোনাক শক্তি দিব টু লিভ এণ্ড সাৰ্ভ ৰাইট সঠিক জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে আৰু সঠিক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে পবিত্ৰ আত্মাই আজি আমাক শিকাব পবিত্ৰ আত্মা আজি আমাক বল দিব যেতিয়া আমি পবিত্ৰ আত্মাৰ শক্তিটো লম যেনেকৈ তোমালোকে পবিত্ৰ আত্মা পালে শক্তি পাবা সেই শক্তিটোত কি শক্তি আছে যে আমাক পবিত্ৰ আত্মাই সঠিকভাৱে চলিবৰ কাৰণে আৰু সঠিকভাৱে সেৱা কৰিবৰ কাৰণে শিকাব আমাৰ দুটা নেচাৰ আছে हमारे दो नेचर है एक है शारीरिक एक है आत्मिक एक मनुष्य का दो नेचर होता है एक है शारीरिक और एक आत्मिक हम लोग बिलीवर्स होने का हम लोग मनुष्य होने के नाते हम लोग का शरीर है ये शरीर है हम लोग का है लेकिन हम लोग आत्मा में जिंदा रहना है we have the flesh of our body is a fleshy body but we have to live in the spirit हमें आत्मा में जिंदा रहना है रोमन चैप्टर 8 वर्सेस 1 and 2 अगर आप पढ़ेंगे आप इसमें देखिएगा Therefore there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the spirit जो यीशु का पीछे चलते हैं जो यीशु का विश्वास करते हैं उनके लिए कोई दंडाज्ञा कंडेमनेशन नहीं है क्योंकि वो लोग शरीर के इच्छा का अनुसार नहीं चलता है लेकिन आत्मा में भर के ये आत्मा का पीछे चलता है आत्मा जैसे अगुवाई करता है वैसे वो चलता है আজি আপুনি আৰু মই মাংসত আছো কিন্তু আমাৰ ভাৱনা আমাৰ দৰ্শন আমি অনুসৰণ কৰা পবিত্ৰ আত্মা হ'ব লাগে সেইকাৰণে পবিত্ৰ আত্মাক আপুনি এটো শক্তি বিচাৰক পবিত্ৰ আত্মা মই মাংস মোৰ লিমিট আছে মোৰ শৰীৰটো দুৰ্বল হয় কিন্তু পবিত্ৰ আত্মা আজি আপোনাৰ শক্তি মোৰ জীৱনলৈ আহিবলৈ দিয়ক যাতে মই মাংসত থাকিলেও মোৰ জীৱন ধাৰণ আৰু মোৰ সেৱা যেন আত্মাৰে মই কৰিব পাৰো মই আত্মিকতাৰে চলিব পাৰো মাংসৰ কাৰ্যত নহয় आत्मारे जेन मैं आगबाई যাব পাৰো তাৰ বাবে পবিত্ৰ আত্মা আজি আপুনি মোক শক্তি দিয়ক Romans chapter 8 verses 12 and 13 যদি পঢ়ে তাত লিখা আছে therefore brethren we are debtors not the flesh to live after flesh হে কানে ভাই সকল আমি মাংসৰ বখত থাকিবৰ কাৰণে আমি মাংসৰ ধৰুৱা নহয় আমি মাংসৰ ধৰুৱা নহয় আমি শৰীৰটো ধৰ নহয় ধাৰ খুৱাই থোৱা নাই বা শৰীৰৰ পৰা আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে শৰীৰৰ আমি কি নহয় দাখ নহয় বা আমি শৰীৰত আমি চলিবৰ কাৰণে মাংসৰ ইচ্ছাটা চলিবৰ কাৰণে মাংসৰ আমি বখীভূত নহয়
13 পদত লিখা আছে, for if you live after the flesh you shall die, যদি মাংসৰ অনুসাৰে চলা তোমালোকে মৰিবা। But if ye through the spirit do mortify the deeds of the body you shall live, যদি আত্মাৰে মাংসৰ কাৰ্যবিলাক বশীভূত কৰা মাৰা তেতিয়াহলে তোমালোকে জীয়াই থাকিবা। এতিয়া পবিত্ৰ আত্মাই আমাৰ চকু, পবিত্ৰ আত্মাই আমাৰ কাণ, পবিত্ৰ আত্মাই আমাৰ শৰীৰ, পবিত্ৰ আত্মাই আমাৰ মন, যেতিয়া আপুনি তাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব। নহলে মাংসই শৰীৰে আমাৰ চকুটো বেয়াৰ ফালে, শৰীৰে আমাৰ কাণখন বেয়াৰ ফালে, শৰীৰে আমাৰ মুখখন বেয়া কথাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব। Until and unless you allow the Holy Spirit to use your body, the flesh will use your body according to its will. वो अपना इच्छा का अनुसार जो शरीर अपना अंग को इस्तेमाल करते रहेगा। आप स्वेरिंग, आप कसिंग, आपका वर्ड मुख से निकालते रहेगा। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगी, पवित्र आत्मा मेरा शरीर को आप इस्तेमाल करे, मेरा आंखों को इस्तेमाल करे, बिकॉज जो शैतान है वो भी एक स्पिरिट है, उनको भी एक बॉडी का जरूरत होता है, और जो होली स्पिरिट वो भी एक स्पिरिट है, उनको भी एक बॉडी का जरूरत होता है। যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ বডিটো ল'ব তেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাৰ চকু দি যেতিয়া চাব তেতিয়া পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাৰ চকুটো ব্যৱহাৰ কৰিব। পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ কাণ ব্যৱহাৰ কৰিব ঈশ্বৰৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে, পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ মুখ ব্যৱহাৰ কৰিব ঈশ্বৰৰ বাক্য ক'বৰ কাৰণে, পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ শৰীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ঈশ্বৰৰ গৌৰৱৰ কাৰণে। কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপুনি ঈশ্বৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ এই শক্তিটো নাপায় তেতিয়ালৈকে শয়তানে আপোনাৰ শৰীৰটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব। Galatians chapter 5 verse 16 লিখা আছে, this I say then walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh। সেইকাৰণে গালাতিয়া মণ্ডলীক পৌলে লিখিছে কৈছে যে মই এইটোৱে তোমালোকক কওঁ, আত্মাৰে চলা তাতে মাংসৰ অভিলাষ পূৰা নকৰিবা। মাংসৰ অভিলাষ তোমাৰ শৰীৰত পূৰা হ'বলৈ নিদিবা। Romans chapter 8 verse 14 আমি আন এটা শক্তি বিষয় পাওঁ, for as many as are led by the spirit of God they are the sons of God। যিমান মানুহে আত্মাৰ যোগেদি চলিলে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ ল'ৰা ছোৱালী বা পুত্ৰ হিচাপে গণ্য হ'ল। That is Holy Spirit will testify। আপুনি যদি আপোনালোকৰ এইটো NIV বাইবেলখন আমি যদি চাওঁ, এইটো কিং জেমছত লিখা আছে, অলপ বুজিবৰ কাৰণে টান হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ কাৰণে, কিন্তু যদি আমি এইটো NIV বাইবেলখন চাওঁ ৰোমিয়া 8 অধ্যায় আৰু 14 পদ, তাত আমাক সুন্দৰভাৱে লিখা আছে। কি লিখা আছে? Because those who are led by the Spirit of God are sons of God। আত্মাৰে চলা যিহল মানুহবিলাক আছে তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ সন্তান। গতিকে আপুনি আজি পবিত্ৰ আত্মাৰ পৰা এইটো শক্তি বিচাৰিব লাগে বা এইটো শক্তি আপুনি আহৰণ কৰিব লাগে যে পবিত্ৰ আত্মা মই যেন ঈশ্বৰৰ সন্তান হিচাপে চলো। যেতিয়ালৈকে আপুনি পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰা নচলিব, বাইবেলত আপোনাক কৈছে যে আপুনি ঈশ্বৰৰ সন্তান হ'বৰ কাৰণে পবিত্ৰ আত্মাৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব লাগে, পবিত্ৰ আত্মাৰ দ্বাৰাই আপুনি গাইড কৰা হ'ব লাগে। ভাই ভনীসকল, আজি দিনত আমি পেণ্টিকষ্ট ছানডে পালন কৰি আছোঁ, আৰু এই পেণ্টিকষ্ট ছানডেত আমাক ঈশ্বৰে আজি পবিত্ৰ আত্মাৰ বৰদানবিলাক দিবৰ কাৰণে গৈ আছে, পবিত্ৰ আত্মাৰে আমাক শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে। হলি স্পিৰিটে আপোনাক কি দিব? ডিভাইন এনইণ্টিং, অভিষেক আপোনাৰ জীৱনলৈ আনি দিব। অভিষেক, পুৰণা নিয়মত যেতিয়া আমি অভিষেকৰ বিষয়ে চাওঁ তাত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে যিদৰে হাৰুনক অভিষেক কৰা গৈছিলে। যেতিয়া হাৰুনৰ মূৰত তেল ঢালি দিয়া গ'ল, সেই তেল হাৰুনৰ মূৰৰ পৰা বৈ দাঢ়িয়েদি নামি আহি প্ৰেজ দ্য লৰ্ড সেইটো গোটেই গা বস্ত্ৰ তিয়াই দিছিলে। এনইণ্টিং অফ দ্য হোলি স্পিৰিট। আজি আপোনাৰ জীৱনত কোনো তেল ঢালি আপোনাক অভিষেক নকৰে বা কৰা নহয়, কিন্তু যেতিয়া আপুনি আজি পবিত্ৰ আত্মাক বিচাৰিব, পবিত্ৰ আত্মা মোৰ জীৱনলৈ সেই স্বৰ্গীয় অভিষেক আহিবৰ কাৰণে দিয়ক,
মোৰ জীৱনলৈ হে স্বৰ্গীয় অভিষেক আহিবৰ কাৰণে দিয়ক আপুনি আজি অনুভৱ কৰিব যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম প্ৰাৰ্থনা সময়ত আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰিব যে পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ জীৱনলৈ আহা আপোনাৰ শৰীৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা আপোনাৰ গালৈ প্ৰৱেশ কৰা আপুনি গম পাব আৰু হাজাৰ হাজাৰ কাৰেণ্টৰ ভল্টৰ কাৰেণ্টৰ নিচিনা আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ চকু পানী ওলাব পাৰে বা আপোনাৰ জীৱনত কাম কৰিব পাৰে যদিও আমি এতিয়া এইটো অনলাইন সাৰ্ভিস কৰি আছো কিন্তু পবিত্ৰ আত্মা এই সময়তে সকলো জায়গাত থাকিব পাৰে কোভিড প্ৰটোকলৰ কাৰণে শয়তানে আমাক আজি আমি একেলগ হোৱাত বাধা দিছে যদি আমাক ঈশ্বৰে আমাক আজি জ্ঞান বুদ্ধি দিছে এখানে আমি বেলেগ বেলেগ জায়গাত আছো কিন্তু আপুনি যদি প্ৰাৰ্থনা কৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰত নিবেদন কৰে নিজৰ জায়গাতে হলি স্পিৰিট আপুনি মোৰ জীৱনলৈ আহক আপুনি মোক পৰিপূৰ্ণ কৰক মোৰ জীৱনত আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আহিবলৈ দিয়ক আপোনাৰ জীৱনৰ অভিষেক মোৰ আহিবলৈ দিয়ক আপুনি চাওক প্ৰথম যোহন 1 John chapter 2 verse 27 But the anointing which ye have received from him abideth in you, and you need not that any man teach you. Jitu abhishek ishore apunar jibonole pathai dibo, I apunar logot thakibo. Praise the Lord. The anointing will abide with you. The anointing of the Holy Spirit will abide with you. It is you who will reject the Holy Spirit. It is not God that he will reject you. It is ishor nohoy je apunak eri dibo. Etu ami hoy, ami he ishorok eri dibo. ঈশ্বৰে আমাক কেতিয়াও নেৰে তেওঁ প্ৰমিস কৰিছে I will never leave thee I will never forsake you মই তোমাক কেতিয়াও নেৰো মই তোমাক কেতিয়াও ত্যাগ নকৰো ঈশ্বৰে বাইবেলত আমাক জনাইছে হিব্ৰু চ্যাপ্টাৰ 13 ত লিখা আছে 4ত যে মই তোমাক কেতিয়াও নেৰো কেতিয়াও ত্যাগ নকৰো এটো আমি হয় আমি অলপ দেৰি মাংসৰ আনন্দৰ কাৰণে অলপ আমি টকা পইচা লোভৰ কাৰণে অলপ জাগতিকতাৰ কাৰণে আমি সত্য ঈশ্বৰক এৰি দিও কিন্তু ঈশ্বৰ মিছলিয়া নহয় God is so faithful ঈশ্বৰ ইমান বিশ্বাসী যে তেওঁ কেতিয়াও মিছা কথা কবই নোৱাৰে আমি যেতিয়ালৈকে ৰিজেক্ট নকৰো ঈশ্বৰে কেতিয়ালৈকে আমাক এৰি নিদিয়ে আমি যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ মূৰটোক নকওঁ যে এনয়েন্টিং নালাগে তেতিয়ালৈকে ঈশ্বৰৰ এনয়েন্টিংটো আমাৰ ওপৰত থাকিব সেই কাৰণে ভাই ভনীসকল আজি ঈশ্বৰে আপোনাক এটো শক্তি দিবৰ কাৰণে গৈছে কিহৰ শক্তি অভিষেক কৰা শক্তি আপোনাৰ ওপৰত অভিষেক আহিব there are 3 types of anointing priestly anointing kingly anointing আমি গম পাওঁ যে অভিষেক আছে ৰাজা অভিষেক আহে আমি ৰজা অভিষেক পাওঁ priestly anointing হেতু anointing হৈছে পুৰোহিতৰ অভিষেক আৰু এটা হৈছে worship কৰা anointing যিটো মানুহক worship কৰিব কাৰণে দিয়ে স্বৰ্গত থকা যিমান এঞ্জেল এই worship কৰি থকা এঞ্জেল আছিল যিবিলাকে worship কৰি আছিল সেই এঞ্জেল বিলাকৰ 1/3 এঞ্জেল কাৰ লগত গুছি আহিলে লুচিফাৰৰ লগত গুছি আহিলে আৰু লুচিফাৰে আজি জগতৰ সংগীত বিলাক জগতৰ মিউজিক বিলাক বনাই মানুহক তাতে ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে worship real worship যেটো স্বৰ্গত হ'ব লাগে সেই worship কৰা এঞ্জেল বিলাকৰ মাজৰ পৰা লয়না যিবিলাক এভিল শয়তান বিলাক আজি মানুহক তাতে পৃথিৱীৰ সংগীতত ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে কিন্তু আপোনাক আৰু আমাক ঈশ্বৰে হেতু anointing দিব যাতে আপুনি ঈশ্বৰৰ praise the Lord কব পাৰে ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰিব পাৰে worship কৰা anointing kingly anointing priestly anointing and worship anointing আজি আপোনাক আহিব কাৰণে গৈ আছে আপোনাক ঈশ্বৰে কিটো দৰকাৰ আছে ৰজা হয় এজনে হয় যিজনৰ ওচৰত টকা পইচা ধন সম্পত্তি হ'ব priest এজনে হ'ব যিজনে সদায় ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব ধন্যবাদ দিব আনৰ কাৰণে আৰু worship anointing এজনে পাব যিজনে দুখ হলেও কষ্ট হলেও জীবন কষ্ট পালেও তেওঁ ঈশ্বৰৰ অভিষেকটো নেৰিব পৌল আৰু সিলাসৰ কাহিনী আপোনালোকে জানে বাইবেলত লিখা আছে পৌল আৰু সিলাসক যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰি আছিল ধৰিলে আৰু ধৰি লৈ আনিলে বাইবেলত লিখা আছে অনেক কুব মাৰিলে বহুত ফ্লগিং বুলি লিখা আছে ফ্লগিং মানে হৈছে বেটে দি মাৰিলে কষ্ট দিলে গা ফুলি গল আৰু গোটেই কষ্ট পালে আৰু তেওঁলোকক নি জেলত বান্ধি ৰাখিলে চেইন দি বান্ধি ৰাখিলে তেওঁলোকক কিন্তু মাজনিখা তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰিলে সেই ঈশ্বৰৰ অভিষেক কৰা যেটো স্তুতি কৰা অভিষেক পৌল আৰু সিলাসৰ ওপৰত আছিল যেতিয়া পৌল আৰু সিলাসে ঈশ্বৰৰ স্তুতি কৰিলে পৌল আৰু সিলাসে ঈশ্বৰৰ মহিমা কৰিলে পৌল আৰু সিলাসে ঈশ্বৰৰ গৌৰৱ কৰিলে বাইবেলত লিখা আছে ডাঙৰ ভূমিকম্প হ'ল হালেলুয়া ডাঙৰ ভূমিকম্প হোৱা কাৰণে গোটেই জেল আছিল জেলখন কঁপিলে আৰু তেওঁলোকৰ হিকলি ছিঙি গল ওলাই গল আৰু তেওঁলোকৰ তাতে জেলাৰ জন দৌৰি আহিলে ভাবিলে সব কয়দীবিলাক যে পলাই গল কিন্তু
পৌল আৰু সিলাসে ক'লে আমি পলাই যোৱা নাই তেওঁলোকৰ এই স্তুতি আৰু তেওঁলোকৰ এই অভিষেক থকাৰ কাৰণে জেলাৰজনে আহি তেওঁলোকৰ আগত আঁঠু পাৰি ক'লে চাৰ্চ মহাশয়সকল পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মই কি কৰিব লাগে Today God is going to anoint you. So be ready to receive the anointing of the Holy Spirit. আজি আপোনাক এটো শক্তি দিবৰ কাৰণে গৈ আছে আপোনাক আজি এটো পবিত্ৰ আত্মাৰ যেটো শক্তি অভিষেক দিবৰ কাৰণে গৈ আছে আপুনি তৈয়াৰ হ'ব লাগে আহক আমি নিজৰ জায়গা থিয় হওঁ যিমান ভাই ভনীসকল আছো আমি নিজৰ জায়গা থিয় হওঁ যিসকলে অনলাইনৰ যোগেদি আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত প্ৰাৰ্থনা কৰিম আমি যিমান ভাই ভনীসকল আমাৰ লগত অনলাইনৰ যোগেদি আছে আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম ডিসটেন্স মেইনটেইন কৰি থাকিব আমি একেলগে মিলি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিম নিজৰ নিজৰ স্থানতেই हालेलुया फिर से ओ आगे बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे के लगे गाँव সকলোৱে फिर से ओ आगे बरसा दे फिर से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे बहने दे उस हवा को छू ले हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले करते हैं प्रार्थना तुझसे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे एक साथ गाए पवित्र आत्मा हालेलुया रावशाका पवित्र आत्मा हालेलुया पवित्र आत्मा शिखला बराबर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया इस समय हम प्रभु का उपस्थिति में है और पवित्र आत्मा यहाँ पे है इस समय हर एक भाई बहन जो मेरे साथ जुड़े हैं जो फेसबुक लाइव के द्वारा यूट्यूब के द्वारा जो मेरे साथ जुड़े हैं
मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु का उपस्थिति और पवित्र आत्मा का उपस्थिति आप लोग का साथ में है, पास में है। आपने गुनाहों को माफी मांगे इस समय। अगर आप एक शारीरिक एक मानसिक जीवन, एक जो आप फ्लैशली लाइफ आपने बिता के आए हैं, इस समय प्रभु का आगे आप माफी मांगे। आप पवित्र आत्मा का शक्ति और पवित्र आत्मा का भरपूरी होने के लिए पवित्र यीशु मसीह का आगे अपने गुनाहों को माफी मांगे। इस समय अपना गुनाहों को माफी मांगे ताकि इस समय पवित्र आत्मा आपका जीवन में आए, फिर से आपका साथ रहे, आपका परिपूर्ण करे, आपको एनॉइंट करे। हर एक भाई बहन इस समय अपने स्थानों पर आप अपना चारों ओर मत देखे, आपसे प्रभु का वचन को सुने और प्रार्थना में हमारे साथ जोड़े। इस समय प्रार्थना में हमारे साथ जोड़े। हालेलुया। मैं आपसे लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आपके लिए निवेदन करने जा रहा हूं। इस समय आप प्रार्थना में इस समय हमारे साथ जोड़े। जितना भी भाई बहन जहां पे भी है, आप इस समय प्रार्थना में हमारे साथ जोड़े। आप सराउंडिंग में क्या हो रहा है, आपका पास क्या हो रहा है, उसके लिए चिंता ना करें, लेकिन इस समय आप प्रार्थना में हमारे साथ जोड़े और इस समय प्रभु का अभिषेक आप ग्रहण करें। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इस समय आपका संतान लोग जो हमारे साथ जोड़े हैं, मैं हर एक भाई बहन के लिए और यहाँ उपस्थित भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। आपका पवित्र लहू के द्वारा हर एक का पाप, अपराध, गलती को आप धो दीजिए। आपका पवित्र लहू से आप उन्हें धो दीजिए ताकि प्रभु आपका संतान लोग आप इस समय हर एक पाप से, हर एक प्रभु जो गलती से छुटकारा पा सके। यीशु मसीह का नाम से मैं हुक्म देता हूँ, इस समय तो निकला हर एक भाई का जीवन में से, हर एक बहन का जीवन में से तो निकला यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से तो निकला। अभी इसी वक्त छोड़ दे हर एक भाई का जीवन में काम करने वाला शैतान, हर एक बहन का जीवन में काम करने वाला शैतान अभी इसी वक्त छोड़ दे यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से, यीशु मसीह का नाम से सीखा लाबा। हालेलुया राबारी दी 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 रो तो हालेलुया राबा राबा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। अपने अपने स्थानों पर हाथों को खड़ा कीजिए, हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। होली स्पिरिट इस समय आपका जीवन में आ रहा है, आपको छूना चाहता है, अभिषेक करना चाहता है। पवित्र आत्मा सिर्फ आपका साथ रहना नहीं, आपको परिपूर्ण करना चाहता है। आपना परिपूर्ण करबो काने বিচাৰিছে, আপোনাৰ জীৱনত পবিত্ৰ আত্মা নামি আহিব কানে বিচাৰিছে, আপোনাৰ লগত থাকিব কানে বিচাৰিছে। প্ৰাৰ্থনা কৰক, শিক্ষা লাভ। Fill with Holy Spirit, fill with Holy Spirit, fill with Holy Spirit, fill with Holy Spirit। पवित्र आत्मा पाइए हर एक का जीवन में, आप काम कीजिए। इस समय प्रभु आज के दिन आपका संतान लोग इस समय आपका साथ जोड़े हैं। प्रभु फेसबुक लाइव के द्वारा अनेक भाई अनेक बहन इस समय हमारे साथ जोड़े हैं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, प्रभु आप उनका जीवन में काम करें, आप उन लोगों का जीवन में काम करें। सीबाला बारी सीधी दी दो तो बारी दी 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 दी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय जो बहन सपना, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। भनी सपनार कारण प्रार्थना करो হয় যদিও কোভিডে যদিও বেমারে আক্রমণ কৰিছে, কিন্তু মই প্ৰাৰ্থনা কৰো এই সময়ত ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ জীৱনত কাম কৰিব কাৰণে গৈ আছে, আপোনাক ৰোগ মুক্ত কৰিব কাৰণে গৈ আছে। যিমান কোভিডৰ ৰূপী দুষ্ট আত্মা ভনী স্বপ্না গাৰ পৰা ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো যীশুৰ নামত এৰি দে। ভনী স্বপ্না জীৱনৰ পৰা এইখিনি সময়ত ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছো যীশুৰ নামত। কোভিড ৰূপী সাতান যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত এৰি দে তাই জীৱনৰ পৰা। প্ৰভু তুমি আহা, তোমাৰ আশীৰ্বাদ তাইৰ জীৱন প্ৰভু ভনী স্বপ্নাৰ জীৱনত কাম কৰিব দিয়া। প্ৰভু তুমি লৈ লোৱা তাইৰ বেমাৰবিলাক, কোভিড বেমাৰবিলাক, কষ্ট পাই থকাবিলাক প্ৰভু যীশুৰ নামত সুস্থ হওক। প্ৰভু যীশুৰ নামত সুস্থ হওক। ভনী স্বপ্নাৰ সকলো কোভিড বেমাৰবিলাক প্ৰভু যীশুৰ নামত সুস্থ হওক। যি পজিটিভ হৈ আছে প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত এই প্ৰাৰ্থনা যোগেদি সকলো কোভিড পজিটিভ বিলাক নেগেটিভ হওক মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো পিতা। তুমি তাইক আশীৰ্বাদ কৰা, তাই শৰীৰত যেন প্ৰভু শয়তানে কাম কৰিব নোৱাৰে, তোমাৰ অভিষেক তাৰ ওপৰত থাকিবৰ কাৰণে দিয়া। লগতে মই প্ৰাৰ্থনা কৰো প্ৰভু তুমি এই ভনীৰ জীৱনত আশীৰ্বাদ কৰা, যে এই বেমাৰটাই দুৰ্বল যেন নহয়, শক্তিশালী হৈ থাকে, তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া পিতা। লগতে আন যিমান ভাই ভনীসকলে প্ৰভু জইন কৰিছে পিতা, মই তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো প্ৰভু তুমি তেওঁলোকৰ ওপৰত তোমাৰ আশীৰ্বাদ আহিবলৈ দিবা। কি সমস্যা আছে, কি দুখ আছে, কি কষ্ট আছে তাক আমি নাজানো প্ৰভু। এই কোভিডৰ সময়ত বহুত সমস্যাবিলাক আহি পৰিছে পিতা।
পৰিয়ালবিলাকত বহুত সমস্যা দেখা দিছে প্ৰভু যীশু মই তেওঁলোকৰ এই পৰিয়ালবিলাকৰ সমস্যাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আজি প্ৰভু এইটো যি পিতা কাৰফিউ কাৰণে লকডাউন পৰিস্থিতিৰ কাৰণে অনেকে প্ৰভু কামলৈ ওলাই যাব পৰা নাই আৰু প্ৰভু তেওঁলোকৰ আজি অভাৱ আহিছে পিতা অনেক পৰিয়ালবিলাকৰ কৰ্মহীন হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ খোৱা তেওঁলোকৰ বাবু তেওঁলোকৰ আহাৰ পান কৰাত কষ্ট আহিছে তেওঁলোকৰ দৈনিক প্ৰভু চলাত অসুবিধা হৈছে মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ প্ৰভু যি পৰিয়ালবিলাকত আজি এইদৰে প্ৰভু অভাৱ আহিছে খোৱা বোৱা ফালৰ পৰা আৰু ফাইনেন্সিয়েলৰ ফালৰ পৰা প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া পিতা কিছুমানে ঘৰ ভাড়া দিবৰ কাৰণে পৰা নাই প্ৰভু কিছুমানে দোকানৰ ভাড়া দিব পৰা নাই কিছুমানে বাবু বস্তু কিনিবৰ কাৰণে পইচা হাতত নাই কিছুমানে বাবু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবৰ কাৰণে পৰা নাই কিছুমানে বাবু চাকৰিত যাব পৰা নাই ইয়াৰ কোভিডৰ কাৰণে পিতা ঈশ্বৰ বহুতে বাবু ব্যৱসায় কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় মন্দা অৱস্থা চলিছে মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ প্ৰভু যীশু এই সময়ত তুমি তেওঁলোকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা এই সময়ত তুমি তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা তেওঁলোকৰ জীৱনৰ পৰা এই সকলো সমস্যাবিলাক তুমি উঠাই লোৱা আৰু তুমি স্বৰ্গৰ পৰা তেওঁলোকলৈ প্ৰভু সাপ্লাই কৰি পঠাই দিয়া তুমি তেওঁলোকলৈ যোগাই দিয়া প্ৰভু তেওঁলোকক আৰ্থিক সমস্যাবিলাক দূৰ কৰি তেওঁলোকক তুমি যোগাই দিয়া পিতা যিসকলে ঘৰত আজি অভাৱ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰভু খোৱা বস্তু তুমি যোগাই দিয়া যিসকলে আজি টকা পইচা অভাৱ হৈছে তেওঁলোকৰ টকা পইচা অহা ৰাস্তাসমূহ খুলি দিয়া যিসকলে ঘৰ ভাড়া দিব পৰা নাই আজি ঘৰ ভাড়া দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ঘৰৰ মালিকে তেওঁলোকক প্ৰভু আজি বেয়া কথা শুনাইছে তুমি তেওঁলোকৰ সেই সকলো সমস্যা পৰা উদ্ধাৰ কৰা পাবো দিছো তেওঁলোকৰ ঘৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা যিসকলে ভাড়া ঘৰত আছে তেওঁলোকৰ মালিকৰ মনবিলাক কোমল কৰা যাতে বাবু তেওঁলোকৰ এই পৰিস্থিতিৰ পৰা তেওঁলোকে ওলাই আহিব পাৰে যিসকলে দোকান ব্যৱসায় কৰিব পৰা নাই প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা যদিও তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় ভালদৰে চলা নাই কিন্তু প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰি তেওঁলোকক চলাই লৈ যোৱা প্ৰভু যিসকলে আজি বাবু বেংকত আজি বাবু যিবিলাকৰ লোন দিব লগা আছে যিবিলাকৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিব লগা আছে তেওঁলোকৰ বেংকত টকা পইচা নাই মই বাবু তোমাৰ মিৰাকল কৰা পাৱাৰৰ যোগেদি আচৰিত শক্তিৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ বেংকবিলাকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ তুমি তেওঁলোকক যোগাই দিয়া যাতে তোমাৰ সন্তানসকলৰ ওপৰত কোনেও কথা ক'ব নোৱাৰে প্ৰভু তুমি তেওঁলোকক স্বৰ্গৰ পৰা যোগাই দিয়া সময়মতে ইনষ্টলমেণ্ট দিবৰ কাৰণে সময়মতে তেওঁলোকে প্ৰভু তেওঁলোকৰ যিটো লোন আছে ৰিফাণ্ড কৰিব পাৰিব তুমি তেনে আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া পিতৃ ঈশ্বৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ চাকৰিলৈ যাব নোৱাৰা ভাই ভনীসকলৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা লগতে প্ৰভু যীশু যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আজি প্ৰভু যিবিলাকৰ ফিজ দিবলৈ লাগে ফিজ দিব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ প্ৰভু তুমি তেওঁলোকক যোগাই দিয়া পিতা তুমি তেওঁলোকক যোগাই দিয়া প্ৰভু যীশু তুমি যোগাওঁতা ঈশ্বৰ হয় তুমি স্বৰ্গৰ পৰা যোগাই দিয়া আৰু তুমি যে তেওঁলোকৰ লগত আছা এই কাৰ্যৰ যোগেদি প্ৰভু তুমি তেওঁলোকক প্ৰতিপন্ন কৰা মই তোমালোকৰ প্ৰভু হয় মই তোমালোকক ৰক্ষা কৰিছোঁ এই কথা তেওঁলোকৰ জীৱনত প্ৰভু তুমি কাম কৰিবৰ কাৰণে দিয়া যিমানবিলাক আজি ৰোগত আছে পিতা যিসকলে আজি কোভিড পজিটিভ হৈ প্ৰভু কষ্ট পাই আছে তুমি তেওঁলোকৰ ওপৰত দৃষ্টি দিয়া প্ৰভু পিতা তুমি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ যোৱা পিতা তেওঁলোকৰ ৰোগ ব্যাধিবিলাক তুমি লৈ লোৱা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলো দুখবিলাক তুমি লৈ লোৱা বেমাৰ থকাবিলাকৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ কৰা যিবিলাকে বাবু আজি পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ হৈছে হ'লেও তেওঁলোকে দুৰ্বল হৈছে প্ৰভু তেওঁলোকৰ সকলো বাবু যিছো পাৱাৰ তেওঁলোকৰ শক্তিবিলাক লছ হৈছে তুমি তেওঁলোকৰ জীৱনত আশীৰ্বাদ কৰা ৰিগেইন কৰিবৰ কাৰণে আকৌ শক্তিশালী হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত তুমি আশীৰ্বাদ কৰা বেমাৰত থাকোঁতা সকলক প্ৰভু তুমি আশীৰ্বাদ কৰা যেন প্ৰভু তেওঁলোকে বেমাৰৰ পৰা মুক্তি পায় অতি সোনকালে তোমাৰ শক্তিৰ যোগেদি তোমাৰ গাত মৰা চাবুকৰ হাছৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ বেমাৰসমূহ তুমি লৈ লোৱা পিতা প্ৰভু এই পৰিস্থিতি এই লকডাউন পৰিস্থিতি এই কাৰফিউ পৰিস্থিতিৰ পৰা তুমি আমাক উদ্ধাৰ কৰা পাব আমাৰ দেশখন তুমি সুস্থতা প্ৰদান কৰা আমাৰ অসম আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ প্ৰভু দিছো তুমি সুস্থতা প্ৰদান কৰা হিলিং কৰা পিতা ইয়াৰ পৰা সকলো বেমাৰবিলাক আঁতৰি যাব দিয়া আকৌ যেন তোমাৰ সন্তানবিলাকে মুক্ত মনেৰে ঘূৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে সেৱা কৰি তেওঁলোকে যি ইনকম কৰে তাৰ পৰা দান দশমভাগেৰে তোমাৰ ধন্যবাদ কৰিব পাৰিব প্ৰভু তুমি তেনে আশীৰ্বাদ দান কৰা ধন্যবাদ দিওঁ আজি সুন্দৰ সময় তুমি আমাক দিলা যিমান ভাই ভনীসকল প্ৰভু অনলাইনৰ যোগেদি আমাৰ লগত জড়িত হ'ল যিসকলে ভিডিঅ' চাই আছে প্ৰত্যেকৰ ওপৰত প্ৰভু তোমাৰ আশীৰ্বাদ থাকিব দিবা মই নিজকে আৰু প্ৰত্যেকজনক তোমাৰ হাতত সমৰ্পণ কৰিছোঁ প্ৰত্যেকৰ ওপৰত তোমাৰ পবিত্ৰ আত্মা কাম কৰিব দিবা তেওঁলোকে যেন সাক্ষ্য দিবলৈ ভয় নকৰে তেওঁলোকে যেন প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ভয় নকৰে তেওঁলোকে যেন বাইবেল পঢ়িবলৈ এলাহ নাপায় তেওঁলোকে যেন গীৰ্জা যাবলৈ পাব তেওঁলোকে আমনি নাপায় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক একমন হ'বৰ কাৰণে হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত যদি কিবা তৰ্ক বিতৰ্ক কাজিয়া হৈছে সেই কাজিয়াবিলাক আঁতৰাই দিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পৰিয়ালৰ পৰা যদি টকা পইচা মাক দেউতাকৰ পৰা বাবু দাবী ধমকি দি লৈ গৈছে সেইবিলাক ল'ৰা ছোৱালী মনবিলাক তুমি ঘূৰাই দিয়া যাতে বাবু তেওঁলোকে শান্তিৰে একমন হৈ এক পৰিয়াল হৈ একেল থাকিব পাৰিব প্ৰভু তোমাৰ গৌৰৱ কৰিব পাৰিব তুমি তেনে আশীৰ্বাদ কৰা গৌৰৱ মহিমা মান মৰ্যাদা সকলো তোমাকে দি আৰু এই প্ৰাৰ্থনা তোমাক এই সকলোবিলাক তোমাক সমৰ্পণ কৰি এই প্ৰাৰ্থনা দয়ালু প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত জনালো আমেন